إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh taolaga barcha maqtov va ulug'lovlarimiz, shukr va rahmatlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmatin olib kelgan, bizning uchun qadrli ati-anilarimizdan da, balalarimizdan, onuqlarimizdan da, o'zimizdan da suyukliroq bo'lgan, qadrliroq bo'lgan payg'ambarimizga Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ulug' o'zimni, onlarising sizni chaqiram taqvolikqa. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Va laqad wassaynallaziina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh." Diristlikda sizga qadar yashagan, sizga qadar Alloh taolaning payg'ambarlarin, Allohning kitoblarini qabul etgan kitap ahillerine de, hem sizge de vasiyet etip, emir etip ayttık, takva bulurga. Takva buluna vasiyet ettik. Allah subhanahu ve hak teala'ga yüreğinde imanı bulgan kişi, ol anın sözlerine kulak salırga tiyiş. Anın kuşkanların öterge, anın tıyganlarından yıraklaşırga tiyiş. Hem bu imanlı kişinin imanının şartı bulup tura. Allah Teala ikinci bir ayette aytdı: "Vattaqullaha in kuntum mu'minin." Allahu Teala'ga takva bulunuz. Yani onun emirlerine buysunuz. Onun tıyganlarından tıyılıp yaşagız. Eğer müminler bulsağız dey. Eğer de senin imanın var iken yüreğinde, demek sen takva bulurga tiyiş. Demek sen Allah'ın emirlerin üterge tiyiş. Eğer de sen iman iyesi bulsan. Ya Allah, sen bar mülketinin patşası. Sen tilegen bendene mal biresin. Tilegen bendenden tartıp alasın. Sen tilegenin dereceli itesin. Tilegenin hurlukka çiresin. Bütün hayırlılık senin kolunda. Senin kışın, kudretin bar narsege de jitedir. Allahu Teala biz kişilerge o'zimizning turmushlarimizni alıp baru, şuşu yer üstünde yaşav için, bir Allah'a ibadet kılu için, o'zimizning dünyamızını da ahiretimizni de tüzüp baxtli bulu, dünyada baxtga erişu, ahirette Allah'ın rahmeti bilen cennetlerge kiru için Rabbimiz Allah bizge ko'p nimetler. Rabbimiz Allah bizge mal, mülket, baylık berdi. Birgenden soň Allahu Teala şuşu nimetin, mal, mülketini o'zining şariat kanunları içine alıp kaygırttı. Şuşu mal, mülketini o'zining şariatı bilen saklağı astına aldı. Hem Allah Teala'nın dini bir kişinin malın ikinci kişi için haram kıla. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman getirgen bendeler, la ta'kulu amwalakum beynekum bil batil. Uz ara mal mülketlerinizni batıl yol bilen, haram yol bilen, tıyılgan yol bilen, yalgan yol bilen aşamağız dey. Bir-birinizning malın aşamağız. Yani bir-birinizning malına kuluğuzni suzmağız.
батыл юл белән ди. Илля, ләкин Аллаһ Тәгалә безгә шушы бер-беребезнең мал-мөлкәтен алыштыру, бирү, алу өчен аның халал юлларын ачты. Илля ан такуна тиҗаратан ан тарадим минкум ди. Һәм сез ди, шушы бер-берегезнең мал-мөлкәтен ашый аласыз, бер-берегез риза булган юллар белән, сәүдә юлы белән, ике якта килешкән, риза булган юл белән. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тaqtulu анфусакум", һәм үзегезне үтермәгез, үзегезне халак итмәгез. Инналлаһа кана бикум рахима, чөнки Аллаһ сезгә карата рахимледер ди. Азиз кардәшләрем, кеше малына кулыңны сузу Аллаһы Тәгалә каршында бик зур гынах булып тора. Урлашу, үз өстеңә угры, бур, урысча әйткәндә вор дигән исемне алу зур хурлык һәм хәсрәт булып тора. Һәм урлашу Аллаһы Тәгалә каршында шул кадәр зур гынах ки, әгәр дә шушы урланган мал билгеле бер ноктасына менеп җитсә, Аллаһы Тәгалә хәтта ул кешенең кулын кисәргә диде. Аллаһ биргән саулыгыңа, гомереңә зыян салу харам. Әмма ләкин синең шушы кулың ул кеше малына сузыла икән. Аллаһы Тәгалә әлбәттә һәрбер урлашу түгел, ул билгеле бер күләмгә җитсә, хәтта аның кулын кисәргә диде. Һәм кешенең кулсыз калуы ул бер газап булса, һәм алай гына түгел, элгәре заманда кешенең кулы киселсә, ул тизәлгән, авыртуы беткән аның, ләкин ул кулсыз калган. Ул тормышта зур мәшәкатьләр күргән, алай гына түгел. Башка кешеләр аның бер кулы киселгәнне күреп, бөтенесе аңа каралы, бу бит бур икән. Каралы, бу бит бур икән дип, ул үлгәнче аның хурлыгы аның белән бергә йөргән, һәм ул аңа хурлык, ул аңа газап, ул аңа хәсрәт өстәгән. Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә җибәрде үзенең пәйгамбәрен. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрнең үзара мугамәлә кылулары гадил булсын, халал булсын өчен менә шушы безнең мугамәләт, урысча әйткәндә, системасын төзеде. Әгәр дә син мал белән малны алыштырасың икән, сәүдә юллары, кайсысы халал, кайсысы харам, кая гадиллек, кайда гадиллек шунда бәрәкәт, кайда золымлык, анда хәсрәт, бөтенесен төзеде. Һәм сөекле пәйгамбәребез һәр мөселманның каны диде, ягъни жаны, гомере, аның малы диде. Ягъни мал дигәч, кайбер бездә татарда мал дип абзардагы сыерларны әйтәләр. Мал ул зуррак сүз, ул мөлкәт дигән сүз. Имущество ул синең өең, ул синең машинаң, ул синең акчаң, ул синең бакчаң, синдә булган бөтен мөлкәт ул синең малың. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: һәр мөселманның каны, малы һәм дәрәҗәсе икенче мөселманга харам диде. Бер мөселман икенче мөселманның гомеренә кулын суза алмый, аның канын түгәлми, аның мал-мөлкәтенә кулын суза алмый, аның гайбәтен сөйләп, аның исемен пешратып, мыскыл итеп, кимсетеп, аның дәрәҗәсенә кулын суза алмый, бу харам. Һәм урлашуның, җәмәгать, никадәр зур җинаят һәм золымлык булуы ул бөтен дөньяда көн кебек ачык нәрсә. Шуңа күрә җир өстендә нинди генә җәмгыятьләр төзелмәсен, нинди генә дәүләт, хөкүмәтләр төзелмәсен, алар үзләренең кануннарында шушы җинаятны тыялар. Кайсы дәүләттә урлашу кагазда рөхсәт ителгән. Хакыйкатта икенче нәрсә. Закон үтәлү, үтәлмәү икенче нәрсә. Ләкин һәрбер дәүләт үзенең конституциясында урлашуны тыя. Һәм урлаган кешегә билгеле бер җәза куя. Һәм Аллаһының дине белән сөекле пәйгамбәребез килгәч тә,
кешеләрне әлеге зур җинаяттан кисәтте. Һәм сөекле пәйгамбәребез янына килеп, иман китереп, аңа бәягать биргән кешеләрдән сөекле пәйгамбәребез шушы җинаяткә аяк басмыйсыз, кеше малына тимисез дип, ул алардан ант алды. Мумтахана сүрәсендә 12-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхан наби, әй пәйгамбәрем ди, إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن." Һәм аятның ахырына кадәр менә бу аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әй пәйгамбәрем ди, кайчан синең яныңа иманлы хатыннар килеп, мөэминәләр килеп, сиңа бәягать бирергә теләсәләр ди, ягъни ант бирергә теләсәләр ди, Аллаһы Тәгаләдән башка һич кемгә гыйбадәт кылмыйбыз, Аллаһыга ширик кылмыйбыз, бер аңа гына кыл булып, аңа гына гыйбадәт кылып яшибез, урлашмыйбыз, кеше әйберсенә тимибез, зина кылмыйбыз, балаларыбызны үтермибез һәм башка шушы гынахларны санап китте. Син әгәр дә шулай килсәләр, син аларның бәягатьләрен кабул ит, диде Аллаһ Тәгалә. Мумтахана сүрәсенең 12-нче аятында. Һәм менә монда без күрәбез, Аллаһы Тәгалә шушы бәягат ант бирүче мөэминәләрнең нәрсәдә ант бирүләрен санап киткәч, иң беренче ширик кылмаска, аннары соң урлашмаска диде. Аннары соң шириктән соң урлашмаска дип Аллаһ Тәгалә урлашуны нинди зур гынахлар белән бергә әйтте. Әйе җәмәгать, шәригать кеше хакын яклый. Ләкин кызганыч, бүген кешелек шундый түбәнлеккә төште. Бүген бөтенесе урлый. Хәтта кайберәүләр әйтә, Совет заманында урлау булмады ди. Совет заманында интернет булмады. Яңалыклар, хәбәрләр ул кадәр тырыш эшләмәде. Шуңа күрә без аны белмәдек күпләребез. Әмма урлаштылар. Һәр вакыт илне таладылар, һәр вакыт дәүләтне таладылар. Һәм җәмәгать бөтенесе урлый. Һәм булды шундый вакытлар, әгәр дә арадан кемдер зарплатага гына яшәсә, урламыйча, ул бер мискин, бер гарип гурабә кебек карадылар. Хей, бу мискин зарплатага яши дип. Кешенең урлашуы хәтта ул мактаулы сыйфатка әйләнде. Хәтта ул горурлану нәрсәсенә әйләнде. Әйе җәмәгать, бүген дә бае да урлый, хәерчесе дә шул байыннан кыйлып калганны җыя, ансы да урлый. Һәм урлашу ул бер сәнгатькә әйләнә, бер искусствога әйләнә. Берсе кагазларны бутый, әйләндерә, икенчесе саннарны алыштыра. Базарда сатучы үзе җаена үлчәүләрен майлый, хәтта кешегә киметеп сату өчен. Сөт сатучы сөтенә су куша. Һәм җәмәгать, бүген кая гына барсак та без шуны күрәбез. Бер вакыт кайсыдыр кибеткә кирип, балаларга күчтәнәшкә дип балык алгач, рыбный филе дип язылган. Кара кылчыкларын җыеп куйганнар. Рәхмәт яусын инде буларга. Кылчыкларын да айырып куйганнар, чис тартып турап куйганнар балыкны. Шулай дип алып, менә моның хатлык балык калын алып кайтып, аны җибеткәч, аның җәмәгать 3/1 өлеше генә балык икән. Калганы боз. Калганы су икән. Кеше 300 сумга боз сата. Килосын 300 сумга боз сата. Бу бит ялган. Валлаһи харам бу. Бу кешене алдау бу. Шуңа күрә җәмәгать, динебез, шәригатыбыз мондый хәйләкәрлектән, мондый зулымлыктан, бу нәрсәдән зулымлыкка санады һәм мондый әйберләрдән тыйды. Алла сакласын. Һәм җәмәгать, бүген менә шушы кешенең малын күбрәк тартып алыйм дип, шушы алдауның, урлашуның нинди генә юлларын уйлап тапмыйлар. Әле 100 ел элек Тукайыбыз язып калдырган базар турында кайсысы сатмактадыр,
Кайсы ала дигән, берсе алдый, шунда берсе алдана дигән. Шуңа күрә җәмәгать кешеләр ике төрле, берсе алдый, икенчесе алдана. Әле ул алданганнан соң чыгып өченчесеннән үч ала. Мине дә алдадылар ди, ярар, миңа да хәләл ди. Һәм җәмәгать чыннан да бүген менә яңалыкларны ачсаң, бары мөселман кешесе кич белән әзрәк яңалыкларны да карарга кирәк. Тормышта ни бара, кешеләр ни белән яши, илдә ниләр бара, кайсы ил кем белән дуслаша, кем белән сугыша. Җәмәгать көн сайын урлашу. Көн сайын урлашу. Һәм җәмәгать кайбер кешеләр шушы урлашуда шундый осталыкка барып җиткәннәр, аларга премия бирергә була. Премия бирергә була. Кай вакыт без җәмәгать шул ук яңалыклар аша, газеталар, журналлар аша, без имамнар минбәргә менеп, бөтен илгә шау-шу килеп, бер зәгыйф балага операция ясау өчен 1 миллион акча җыябыз. ТНВ-ны ачасың шунда, МТР-ны ачасың шул, Вести каналын ачасың шул, ул яхшы. Чөнки ул гаиләгә авырлык килгән, ул гаиләгә хәсрәт килгән. Бөтен ил белән без аңа 2 миллион акча җыябыз. Ә шул ук яңалыкта 5 минуттан соң күрсәтәләр, бер полковник 9 миллиард акча урлаган. 9 миллиард. Монда ничә балаларны, бөтен илнең балаларын даваларга була. Җәмәгать ничек инде ул? Ничек инде? Без монда күрсәтәбез бәләкәй генә эшне зур итеп. Ә монда кемдер? Ул әле куелган җаваплы кеше, урламасыннар өчен. Дәүләтнең малын, байлыгын саклау өчен. Менә җәмәгать шулай инде. Дәүләт үзен талатмас өчен оешма төзи. Шул оешма дәүләтне талый башлый. Соңыннан шул дәүләтнең талатмас өчен төзелгән оешма үзе урламасын өчен аның өстеннән тагын бер тикшерүче оешманы куя. Аннары соң монсы урлаша башлагач тагын берне куя. Ә халык җитәкчелек һаман урлый, һаман урлый. Менә шулай итеп җәмәгать моннан 200 ел элек, аны инде кызык итеп язалар бит. Карамзин Франциягә баргач, анда Рәсәйдән күчеп киткән мигрантлар киләләр. Һәм сорыйлар: "Ну как там в России?" Бер-ике сүз белән генә әйт инде. Ул нәрсә ди, бер сүз белән җавап бирә: "Воруют" ди. 200 ел элек әйткән. Ничек анда Рәсәйдә? Воруют ди, урлыйлар ди. Һәм җәмәгать 200 ел үтте, бер нәрсә үзгәрмәде. Һәм 200 елдан соң да үзгәрерме, юкмы? Бу бик зур җавап, бик зур сорау. Шуңа күрә җәмәгать әгәр дә элгәре заманнарда бик күп илләрдә булган, ул исламда гына түгел, бурларның кулын кисү. Әгәр бүген шул законны кертсәң, илдә кемнәр генә кул белән калырмы икән? Бик күп кешеләр бер кулсыз булачаклар. Алла сакласын. Һәм җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең кануны, шәригать кануны бөтен кешегә бер. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә 5 намазны бөтен кешегә бер кушты. Арабыздан бер кем дә 3 намаз укымый. Бер нинди шейх та андый дәрәҗәгә ирешә алмый. Мәсәлән, булды бер вакыт Кадияни дигән фиркасы. Мирза Ахмад Ал-Кадияни, инде Аллаһ Тәгалә тиешле җәзасын бирсен, үлдинде ул, алхамдулилlah. Ул Кадияни фиркасын торгыза. Һәм ул янәсе иман һидаятта шундый дәрәҗәгә ирешә. Ул хәтта намаз укымаса да була. Хәтта кайбер зинага төшсә дә була. Харамга кирсә дә була. Җәмәгать исламның кануннары бөтен кешегә бер. Исламның харамнары бөтен кешегә бер. Һәм көннәрдән бер көнне сөекле пәйгамбәребезгә сахабалар килеп әйтәләр: "Бер хатын ди, урлады ди. Әйбер урлады ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә: "Шәригатьнең кануны бер ди. Кулын кисәргә ди." Шуннан соң бер ничә кеше килеп: "Я Расулаллах, сабыр ит" дигән кебек. "Ашыкма инде. Ә син беләсеңме соң, эй Аллаһның илчесе, ул хатын бит фәләннең баласы. Ул бит бик дәрәҗәле кабиләдән. Туктале, аның кулын кисергә микән соң?" дигән кебек киләләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә. Бу хәлне күреп, Пәйгамбәребез нинди рәхимле, нинди мәрхәмәтле кеше. Зина кылыйм әле дип килгән егетне дә башыннан сыйпап тәрбияләде. Моны ишеткәч, Пәйгамбәребезнең йөзе ачуыннан кызарды, үзгәрде. Һәм әйтте: "Кайсыгыз ди? Аллаһның әмере каршында
кемгәдер шафагать кылмакчы була ди. Кем ди? Валлаһи, Аллаһ белән ант итәм ди. Яраткан кызым Фатима урлый икән, кулын кистерәм ди, кызымның да ди. Шуңа күрә җәмәгать һәрбер җирдә гаделлек булырга тиеш. Чөнки гаделлек җәмгыятьнең нигезе. Һәм галимнәребезнең шундый сүзе бар. Аллаһ Тәгалә гадел дәүләтне торгызыр ди, хәтта ул мөселман дәүләте булмаса да ди. Карагыз, дөньялыкта Аллаһ Тәгалә дәүләткә дәрәҗә бирә, мөселман дәүләте булмаса да, әгәр дә анда гаделлек булса. Һәм галимнәребез әйтте, Аллаһ залим дәүләтне, несправедливый дәүләтне төшерер ди, хәтта ул ислам дәүләте булса да. Хәтта аның җитәкчелегендә мөселман утырса да, гыйбадәт кылучы булса да, әгәр дә ул залим икән, ул дәүләтне Аллаһ җимерер дип галимнәребез гаделлек ул тормышның нигезе икәнен әйттеләр. Һәм җәмәгать, менә бу афат күпме генә телевизордан күрсәтсәк тә, күпме генә аларга кайвакыт җәза бирелсә дә, әгәр дә кешенең менә шушы җинаят, шир бу җәмәгать, зараза бу. Ул аның канына сеңгән икән, ул урлый җәмәгать. Ул урлый. Хәтта кайбер следовательләр белән, милиция, полициядә эшләгән кешеләр белән махсус сөйләшеп утырган бар, урлашу турында. Менә ул белә ди, аны хәзер тоталар ди, ул барыбер урлый ди. Ни өчен? Чөнки ул аның ширгә әйләнгән. Ул наркоман кебек урламаса, ул яши алмый, йоклый алмый, ашый алмый. Шуңа күрә бу авыруга каршы көрәшне без сабый балалардан башларга тиеш. Безнең балаларыбыз каннарына сеңдерергә тиешләр. Бүтән бер вакытта да, ягъни мин кеше малына кул сузырга тиештем. Ул элек хәтта кайбер каты әтиләр газга куеп бер кардәш сөйләде. Бәләкәй чакта әйбер урлаганны белгәч ди әти, кулымны газга тыгып яндырды ди. Гомереңдә бүтән урларлык булмаслык иттерде ди. Ягъни ул бездә татарда һәр вакыт зур булган, зур җинаят булган. Шуңа күрә күрше авылда бөтенесе урлашса, татар авылында урлашу булмаган, ишек бикләү булмаган, таяк терәтеп киткәннәр. Хәзер бөтенесен арттырып урлашабыз кайвакыт. Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать без балаларга аңлатырга тиеш. Атаң күрми, анаң күрми, мәктәптә укытучы, директор күрми, милиция, полиция күрми, прокуратура күрми. Әмма Аллаһ күрә. Аллаһ күрә сине көндез дә, төнне дә. Аллаһ күрә сине җир өстендә дә. Аллаһ күрә сине җир астында да. Шуңа күрә бөтенесен җайларга була. Бөтенесен майларга була. Юатырга була. Хәтта кеше әйбер урлап кайта да, хатынын юата. Ярар инде ди, бөтенесе урлый бит, мин генә калыйм менә. Хатынын килештерә, үзен юата. Ул бит барыбер ишендә бит аның әзрәк бар, кычкыра, урлама ди, урладың бит ди. Ул аны юата, тәрбияле, сыйпый, килешә ул аның белән. Ләкин Аллаһын алдап булмый. Аллаһыдан качып булмый. Аллаһ харам кылган нәрсәне халалга әйләндереп булмый. Һәм менә моны җәмәгать без кичкенәдән бала аныкларыбызга җиткерергә тиеш. Һәм әлхәмдүлилләһ, аның нәтиҗәсе дә бар. Бер вакыт үземнең бик дус абый, мөселман абзый үзебезнең, бер басу кырыннан үтәм ди, борчак басуы. Бу битне бәләкәй чакта да басу юл кырында борчак басуын күрсәк, туктап, бөтенебез борчак җыябыз. Мин ди борчак басуын күрдем дә, каялы аныкларыма бер бүләк булсын әле, бәләкәй чакларны искә төшереп ди, багажникка борчак салдым ди, бер кычак. Шулай җыйдым да, кайтып ди, бала аныкларны чакырып ди, борчак ашатам ди. Минем аныклар әйтә ди, бабай ди, бу бит сорап алынган борчак түгел ди. Син моны кемнән сорадың ди? Бу бит харам ди. Мин бу борчакны ашамыйм ди. Шуннан мин ди җир тишегенә кирип китәрдәй булдым, хәзрәт. Изләп таптым теге басуның инвесторын ди, хуҗасын ди. Шуның телефонына шалтыратып, ул инде мине акылдан шашкандыр инде бу абый дип уйлагандыр ди. Мин аңа әйттем ди, энем ди, бер кычак басуыңнан борчак алган идем, аныклар харам дип ашамыйлар ди. Шуңа күрә ярыйм инде ул борчагын ашарга юкмы дигәч, ашасыннар дип әйтте ди. Менә хуҗасыннан сорадым, ашарга ярый дип әйтте, дигәч кенә утырып бисмилләләрен әйтеп ашадылар ди.
Әлхамдулилля. Менә баланың сіңірге тиеш ул. Без бит өйрәнгән элек колхоз басуында йөреп, колхоз бөтенесе безнеке ул, общий бөтен. Әйдә алабыз. Чөгендерен дә, башкасын да, силосын да, кукурузын да. Хәзер дә кай вакыт шул гадәт белән туктыйбыз. Аның бит хуҗасы бар ул басуның. Ул кукуруз кемнекедер? Ул борчак кемнекедер булырга мөмкин. Шуңа күрә менә монда мөселман кешесе сак булырга һәм гадил булырга тиеш. Әлбәттә, җәмәгать, гынах кылучы ул һәр вакыт үзенә юаныч эзли. Мең дәлил таба үзенең гынахасын аклар өчен. Ул да урлый. Нигә мин генә урламыйм ди? Минем дә бала үстерәсем бар бит ди. Хөкүмәт бит менә минем балаларыма бирми ди. Шуңа күрә мин үзем алам, урлашам ди. Кайбер кеше урлый, чөнки мин ди хөкүмәткә шул кадәр күп эшлим ди. Ул миңа барыбер биреп бетерми ди. Шуңа күрә күпме генә урласам да әле алып бетерә алмыйм үземнекен ди. Шулай итеп урлый. Кайбер кеше мине бит алдадылар ди. Ярар, мин дә алдым инде ди. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безне кисәтте: бөтен дөнья алдакчы булса да син алдакчы булма ди. Бөтен дөнья шумса да син шумма ди. Вала тахун ман ханака диде. Сиңа хыянат итүчене дә син аңа хыянат кылма ди. Не предавай того, кто предает тебя ди. Менә син будалды, ә син алдама. Чөнки син мөселман. Чөнки син Аллаһның бәндәсе. Шуңа күрә хыянәткә хыянат белән кайтару ярамый. Һәм җәмәгать, менә шушы афат ул милләтне җимерә. Шушы афат ул илне җимерә. Һәм безнең илдә дә җәмәгать Аллаһы Тәгалә безгә күпме байлык биргән. Аллаһ Тәгалә безгә күпме ниғмәт биргән, ләкин бәрәкәте юк аның. Кая безгә бәрәкәт? Нефт, алтын, көмеш. Әгәр дә таптап йөргән җиргә орлык утыртсаң, ул тишелеп чыга. Ләкин аның бәясе нинди? Бөтен нәрсә бар, ләкин бәрәкәт юк. Һәм ул бәрәкәт булмый, әгәр дә без золымлыктан китмәсәк. Әйе, халык әйтә, менә бит түрәләр урлый. Без бит калганын гына җыябыз ди. Ләкин җәмәгать, тау бит ул ни кадәр генә өстә булып, өстендәгеләр ничек кенә урласа да, бит тау бит ул астагы ташларда тора. Шуңа күрә халык үзгәрмичә, җитәкчеләр үзгәрмәй. Әгәр дә халык эш кеше булса, Аллаһ Тәгалә эш кеше җитәкчеләрне куя. Халык фашист булса, Аллаһ Тәгалә шундый җитәкче куя. Әгәр дә халык гаделлеккә кайтмаса, Аллаһ алар өстеннән залимнәрне куя. Шуңа күрә җәмәгать, бәрәкәтсез мал, урланган мал, кеше алдап, кешегә хыянат итеп алынган мал, ул бер вакытта да аның бәрәкәте булмый, бәрәкәтсез мал бер вакытта да кешегә куаныч китерми. Кеше шушы урланган малны гаиләсенә алып кайта. Кеше шушы урланган мал белән туганына ярдәм итәм ди. Кемдер мәчет салам ди. Кемдер ятимнәргә ярдәм кулы сузам ди. Ләкин ул белергә тиеш, моның файдасы юк. Моның файдасы юк. Чөнки хәтта халыкта шундый сүз бар: 1000 сум садака биргәнче 1 сум харам малдан саклан дигән. Шуңа күрә кемдер бик күп харам эшли дә, аннарысын күпмедер биреп шуны җумакчы була. Юк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: кемдә кем гынахлы юлдан мал кәсеп итеп, монда бөтенесе керә. Монда керә урлашу да, монда керә алдашу да, монда керә риба да, монда керә түрі белән харам булган нәрсәләр, хәмер сату, башкалар. Кемдә кем гынахлы юлдан мал кәсеп итеп, ул шуның белән туганлык җепләрен бәйләсә дә ди. Кара, акча эшләде дә әнисенә күчтәнәш алып килә. Нинди изге эш. Шулай бит. Туганлык җепләрен бәйләсә дә ди. Шушы малыннан садака бирсә дә, шушы малын Аллаһ юлына тотса да ди. Һәм менә шушы эш нәрсәне бергә җыйса да ди. Бергә җыйса да, ягъни туганлык җепләрен бәйли, садака мохтаҗларга бирә, Аллаһ юлына бирә, мәдрәсә төзи, мәчеткә ярдәм итә. Шуларның бөтенесен җыйса да ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, шуның белән кыямәттә җәһәннәмгә керә ди. Җәһәннәмгә керә. Ни өчен керә? Ул бит садака бирде. Ни өчен керә? Ул бит мәчет салды. Ни өчен керә? Ул бит туганлык җепләрен бәйләде. Чөнки ул харам мал белән бәйләде. Ул кеше хакына керде. Аллаһ Тәгалә бер кешенең хакын икенче берәүгә харам кылды.
Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, аз булсын, тәмле булсын диләр. Шуңа күрә авыр булсын, мәшәкатьле булсын, ләкин өеңә кайткан, гаиләңә кергән, синең карыныңа кергән ризыгың, малың хәләл булсын. Чиста булсын, саф булсын, гадел булсын. Аның бәрәкәте, аның шатлыгы булачак. Һәм ул синең хәләл юл белән генә шикләнеп, малыңны алып кайтуыңда, харамнардан тыелуыңда Аллаһ каршында зур җихад, Аллаһ каршында зур гыйбадәттән китәчәк. Я Раббым, һәр кайсыбызга хәләл ризыклар бирсәң иде. Я Раббым, кәсепләребезне хәләлдән кылсаң иде. Безгә хәләл маллар бирсәң иде. Я Раббым, безләрнең гаиләләребезне, бала оныкларыбызны, кадерле кардәшләребезне, Раббым, харам маллардан, харам ризыклардан, харам кәсепләрдән үзең сакласаң иде. Я Раббым, кыямәт көннәрендә сөекле пәйгамбәребез кисәтеп әйтте, бәндәнең аягы, табаны урыныннан күчмәс диде. Хәтта шушы малын каян китерде һәм кая тотты. Менә шул көннәрдә Раббым безгә җиңеллек биреп, бу дөньяда мәшәкать белән булса да, хәләл белән генә шикләнеп, Раббым кыямәттә шуларның сөенечен, куанычын тоярга үзең насыйплардан кылсаң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим. Ва нафa'ana bil ayati wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.